morning, students. In our last videos, we discussed two general principles of a metallurgy of a metal. In that two general principles, first general principle is concentration of ore or ore dressing ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. In concentration of ore, in your syllabus, there are four methods they discussed. Number one is gravity separation method, is also called as hydraulic washing. Second one is magnetic separation method. Third one is froth flotation method, is also called as oil flotation method. Fourth one is leaching. These four methods detailed we discussed. Very important, 1 or 2 marks or 3 marks. Leaching process ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 3 marks ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ 1 or 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Next, it's very important, second one is conversion of concentrate ore. In first basic principle, that ore is converted into concentrate ore. The ore is going to be converted into concentrate ore. In second basic principle, the concentrate ore is converted into its oxide by using roasting or calcination. What is roasting? What is calcination? And difference between roasting and calcination we discussed. What is the third general principle of a metallurgy? Extraction of crude metals from its oxides. Extraction of crude metal ಅಥವಾ reduction of crude metals. Reduction of crude metal ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. It's very important. The extraction of crude metal ಅಥವಾ molten metal, not pure metal, molten metal or crude metal from its oxide ore. That's the third basic principle of a metallurgy. That important third basic principle, extraction of crude metal. Before that, three types of metallurgies, that is electrometallurgy, hydrometallurgy, pyrometallurgy. First we will discuss what are Ellingham diagrams. What are Ellingham diagrams? Ellingham diagrams. Actually, this Ellingham is the scientist name. H.J.T. Ellingham. H.J.T. Ellingham. H.J.T. Ellingham, full name, scientist name. Actually, this Ellingham, this scientist, proposed the selection of reducing agent in the reduction of metal oxides into metal. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೆಟಲ್ಸ್. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅಥವಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತಾದರೂ ಬರ್ರಿ, ಅಥವಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತಾದರೂ ಬರ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ the graphical representation of change in standard free energy versus temperature for the formation of metal oxides or metal sulfides or metal halides of various elements. This is a definition of Ellingham diagrams. In definition, the graphical representation of change in standard free energy versus temperature for the formation of metal oxides or metal sulfides or metal halides of various elements. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೋದು, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸಾಕಾಗಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Definition is very important. Ellingham diagrams, 1 mark. You know what are Ellingham diagrams?
ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅದರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಝಿ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಏನು ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಝಿ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದರ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಅದ್ರ ಇದು ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್, ಅವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅದರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಡೆಲ್ಟಾ ಝಿ ನಾಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು? ಡೆಲ್ಟಾ ಝಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ಝಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ O2. ಡೆಲ್ಟಾ ಝಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ O2. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಡೆಲ್ಟಾ ಝಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇದು 400 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇದು 273 ಕೆಲ್ವಿನ್ ತಾನೆ. ಇದು ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡಿ. 273 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇದು 673 ಕೆಲ್ವಿನ್. $800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 1073 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 1273 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ 1400 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 1200 ತಗೊಳ್ಳೋದು. 1200 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 1473 ಕೆಲ್ವಿನ್. 1600 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 1873 ಕೆಲ್ವಿನ್. 1800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 2073 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಏನಿದು? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಸಾಕು, ಎರಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ನಾವು 0 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ -100 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್, -200 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್, -300 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್, -400 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್, -500 kilojoules per mole, -600 kilojoules per mole, -800 kilojoules per mole, -1000 kilojoules per mole, -1100 kilojoules per mole,
minus 1200 kilojoules per mole. ಏನಿದೆ? That is delta Z naught, change in standard free energy in kilojoules per mole. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಜೀರೋ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಬೇಕಾದರೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ +100 kilojoules per mole, ಇದು ಜೀರೋ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಜೀರೋ kilojoules per mole. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಮ್ಮ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಯರ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್, that is magnesium oxide curve. ಇದು MgO, magnesium oxide curve. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 1100 ಅರೇಂಜ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1100 ಅರೇಂಜ್ ಕೊಡಿ. ಏನದು? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 1000 -1000 ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Al2O3 ಕರ್ವ್ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್. Al2O3 ಕರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು -800 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕರ್ವ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ. ಆಯ್ತಾ? Cr2O3 ಕರ್ವ್ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ NCERT Cr2O3 ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದಟ್ ಈಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 600 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ, -600 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ ZnO. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ZnO. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ -500 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CO + O2 ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು CO2. ಬರೀ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀ ಅದು ಬರೆದ್ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ CO2 ಯಾವುದರಿಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡಿಂದ. ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಮೆಟಲ್ಸಿಂದಾನೆ, ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡಿಂದ. ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ 2CO + O2 gives rise to 2CO2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಇದರದ್ದು ಕರ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 500 ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 400 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ, 400 ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ FeO. ಏನು ಹೇಳಿ? FeO ಕರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? FeO ಕರ್ವ್ ಇರಲಿ. FeO ಕರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ FeO ಕರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 390 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ CO2 ಕರ್ವ್. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್
ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ O2 ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು CO2 ಕರ್ವ್. ಇದು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ O2 ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ CO2 ಕರ್ವ್. ಇದು CO, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CO ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 300 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? -300 ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಕರ್ವ್ ಬರೆಯುವುದು. ದಟ್ ಈಸ್ Cu2O ಕರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Cu2O ಕರ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ Ag2O ಕರ್ವ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ Ag2O ಕರ್ವ್ ನಿಮಗೆ NCERT ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ HgO ಕರ್ವ್, HgO ಮರ್ಕರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ನೀವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅವ್ರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎಲ್ಲಿಂಗಿಯಂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ change in standard free energy, change in standard free energy versus temperature for the formation of metal oxides, for the formation of metal oxides. The definition ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. The graphical representation, these are the Lingam diagrams now. These are the graphical representation of change in standard free energy versus temperature for the formation of metal oxides of various elements. ಇದೇ ಥರ ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಮೆಟಲ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಮೆಟಲ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸು ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮೆಟಲ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸು ಬರ್ತವೆ ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು, ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸು ಬರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಎಲಿಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬರೆಯೋಣ ನಾವು, ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 200 -200 to -300 ರೇಂಜಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ 2C plus O2 gives rise to 2CO. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್, ಈ ಎರಡು ಕರ್ವ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಕೋಕ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಕ್. ಈ ಎರಡು ಕರ್ವ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಸು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Why it slope upwards with increase in temperature? How we are going to select a reducing agent in the reduction of metal oxide into metal? ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಡೆಲ್ಟಾ Z0 ವರ್ಸಸ್ T ಕರ್ವ್ಸ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ an element, generally an element. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? M ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. M, we are going to considering an element M that is solid now. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It undergo oxidation, this gas now, to give metal oxide MO.
O2 ಅಥವಾ MO. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು MO ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇದನ್ನು 2 ತಗೋ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕು. ಅಂದರೆ MO ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, one mole of oxygen is going to be disappears. Andre during this chemical reaction, artha aita, there is a disappearance of 1 mole of oxygen. Takes place. Here this is solid, this is gas, this is solid. In the reactants both solid and gas is there. In the product only solid. What happens the entropy during the product formation? Decreases. Here, what is entropy? Entropy is a measure of disorder of a system. Entropy is a measure of disorder of a system. One system disorder na measure ಮಾಡೋದೇ entropy. Entropy na ಯಾವ ತರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ? Change in entropy na delta S. What is delta S naught? Change in standard free entropy. Your delta Z naught change in standard free energy andre delta S naught ಬಂದು change in standard entropy. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ. ಹೌ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ Z ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ H ನಾಟ್ minus T into delta S naught. This is the change in standard free energy equation. Change in standard free energy thermodynamical equation. Thermodynamics ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? thermodynamics ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೆಲ್ಟಾ Z naught is equal to delta H naught minus T into delta S naught. ಇಲ್ಲಿ where delta Z naught is change in standard free energy, where delta H naught is change in standard enthalpy ಅಥವಾ heat. Change in standard enthalpy, where T is temperature in Kelvin. What is delta S naught? Change in standard entropy. ಇವಾಗ we are going to considering this equation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? In reactants there is a disappearance of 1 mole of that is gases takes place, that is oxygen. When 1 mole of oxygen is going to disappear to become solid, what happens the entropy? Entropy is going to be decreases. What is the reason the entropy is going to be decreases? ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎರಡು ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? there is a ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0 ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದೇ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಐಸಲ್ಲಿ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್, ನೋ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ದಟ್ ಐಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಐಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ವಾಟರು ಗ್ಯಾಸ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ.
ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂದರೆ ಏನ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಮೆಟಲ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ is equal to delta minus of delta H naught minus P into minus of delta S naught. Alva? That is a thermodynamical equation. ಈ equation ನಾವು delta H naught ಈ equation ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು thermodynamical equation ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು? delta H naught is negative, no? What is the reason it's delta H naught is negative here in this equation? Any metal undergo oxidation, artha aita, the heat is going to be liberated, no? That is exothermic process. Hence delta H naught heat liberate agibitide andre delta H naught becomes negative, no? This is negative minus artha aita, P into delta S naught is also negative. What is the reason? 1 mole of oxygen disappearance ಆಗಿದೆ. ಡಿಸಪೇರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಾನೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಮ್ಮ? ಯಾವಾಗ ಇವೆರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೆನ್ಸ್ by increasing the temperature, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? all metal oxides curves going to be positive. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಷ್ಟು ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಾಗ ಏನಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರಿಂದ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೀವು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಸರ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ತಾನೆ, ಇದು CO2. 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಗೇಸಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಗೇಸಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಗೇಸಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಯಾವ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ವೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕರ್ವ್. ಬಿಕಾಸ್ there is a 1 mole of gaseous reactant, there is a 1 mole of gaseous product. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಕರ್ವ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇದರ ಕರ್ವ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ gaseous reactant are there? Only 1 mole. But it's CO. CO is also gas. Carbon monoxide is also gas. How many moles of gaseous products are there? 2 moles. ಅಂದರೆ 1 mole of gaseous reactant ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 2 moles of gaseous products ಆಗ್ತಿದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ gaseous products ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಯಾನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ. ಅದೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, the delta Z naught value is going to be decreases. Delta S naught value decreases, delta Z naught value increases, positive. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ? ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ the delta Z naught value becomes positive, because that indicates that the instability, the stability is going to be decreases at high temperature. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಡೆಲ್ಟಾ Z naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಡೆಲ್ಟಾ Z naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. These ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ used to select the reduction of metal oxide into metal by using ಅನದರ್ ಮೆಟಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನೋ ಥರ್ಮೈಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನೋ ಥರ್ಮೈಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ಬಸ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನೋ ಥರ್ಮೈಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಗಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೈಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಯಾವುದದ್ದು? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂದು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯಾವಾಗ ಮೋರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೈಸ್ ಬಿಲೋ ಇನ್ ದ ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲೇನೋ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಟ್ ಇಸ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಟ್ ಇಟ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ. ಅದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕರ್ವ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕರ್ವ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕರ್ವ್. ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾವುದು? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕರ್ವ್ಗಿಂತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕರ್ವ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ತಾನೆ. ಮೋರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಿದೆಯಾ? Hence, aluminum is a better reducing agent in the reduction of chromic oxide to chromium. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ದ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಲೋ ಇನ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ helps to reduce the metal oxide placed above in it. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮೆಟಲ್ಲು
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Hillingham diagrams helps to select a reducing agent in the reduction of metal oxide to metal. Metal oxide na metal ಆಗಿ reduction ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ these Hillingham diagrams help ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. See, ಈ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ Hillingham diagrams ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯಾವ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ Hillingham diagrams ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸರ್ ಡೌಟ್ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇದೆ, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಾ? Hence, carbon monoxide is not a better reducing agent because aluminum high temperature only. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ 2 ಕರ್ವ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಎರಡು ಕರ್ವ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. 2 ಕರ್ವ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೋಡು ಎಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು 2 ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. Hillingham diagrams ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕರ್ವ್ಗಿಂತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮೋರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕರ್ವ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ವೈ, ರೀಸನ್ ಸಮೇತ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ Hillingham diagrams ಅದರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಬ್ರಪ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಬ್ರಪ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಏನು ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಯಾವ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು MgO. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ CaO ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. CA ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. CaO ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ CaO. CaO ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ CaO ಇದು ಬಟ್ CaO ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ CaO ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ಯಾವುದು? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲವಾ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕೊಡು ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐರನ್ ಕೊಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಐರನ್ ಕೊಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಬ್ರಪ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಅಬ್ರಪ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಜಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ Fe ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ತಗೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fe ಐರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಯಾವುದು ಇದು Cu ಕಾಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Cu ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ Ag. ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? CuO ನಿನ್ನೆ CET ಕೇಳಿದ್ದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಟೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರು ಆಟೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಆಟೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ HgO, Ag2O, CuO ಆಟೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಆಟೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಇವು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೊಂದಿದೆಯೋ, ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥಾಯ್ತು? ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಆಟೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಕಾಪರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಟೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕಾಪರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರು ಅಷ್ಟೇ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎಲಿಂಗಿಯಂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬರೀ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. By heating itself, they are reduced to their metals. There is no use of reducing agent. There is no use of reducing agent. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? By heating itself, they goes to positive value. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇಮ್ CaO metal oxide is more stable than MgO is more stable oxide than Al2O3 is more stable than Cr2O3 is more stable than Fe2O3 is more stable than Cu2O is more stable than Ag2O. This is the order of stability of metal oxides. This is the order of stability of metals. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ನೋ, ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. 1 mole ಆಫ್ ಗೇಸಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 2 moles ಆಫ್ ಗೇಸಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದರೆ 1 mole ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, 2 moles ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. 1 mole ಆಫ್ ಗೇಸಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 mole ಆಫ್ ಗೇಸಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಂಗಿಯಂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಆಫ್ ಐರನ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಆಫ್ ಐರನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ಎಲಿಂಗಿಯಂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮೆಟಲ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಂಗಿಯಂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೌ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೌ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಆಫ್ ಐರನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್.
ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಆಫ್ ಐರನ್. ಈ ಐರನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು? Fe. What is atomic number? Atomic number is 26. What is electronic configuration? Electronic configuration, that is argon 18 tane? That is argon 3d6 4s2 18 plus 6 24 plus 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the symbol, this is atomic number, this is the electronic configuration. What are the common oxidation states of iron? Oxidation states of iron ಬಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It is +2 or +3. +2 or +3 is the most common oxidation states of iron. If iron can exist in +2, it is ferrous. If it is +3, ferric. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Oxidation state of iron is +2 or +3. If it is exist in +2, iron can exist in +2, it is ferrous. If it is +3 oxidation state, it is ferric. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Out of these two oxidation states, Fe2 plus and Fe3 plus, which is more stable and why? Competitive exams are important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? +3 oxidation state, that is ferric state, is more stable than ferrous state. Give reason ಅದು why ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ferric state is more stable than ferrous state. Why ಅಥವಾ explain ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು Fe ಇದೆ ಎಷ್ಟು? 26 ತಾನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ಗಾನ್ 3d6 4s2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಗಾನ್ 3d ನಾನು ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್? 5 ತಾನೆ. ಯಾವ್ದು 5? dxy, dyz, dxz, dx² - y² and dz². 1 2 3 4 5 ಏನಿವು 3d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is 4s. S is only 1. d5 orbitals ತಾನೆ. How many electrons are there in this? How many electrons? 2. How many electrons? 6, no? 1 2 3 4 5. You know, the orbitals of the same energy. First the electrons are singly occupied, then it's going to pair up, no? Hence the 6 electron is going to pair up here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಐರನ್ +2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುವು? ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು +2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇನ್ನು +2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್, the 3d orbitals is not completely half filled or completely filled. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಇನ್ನು +3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಫೆರಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ +3 ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2, ಇದರಲ್ಲಿ 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ 2, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾತ್ರ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ 5 ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾವೆ. 5 ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹೆನ್ಸ್ +3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದನ್ +2. ಬರೀಬೋದಾ? ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು +3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್, ದ 5 3d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? +2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದನ್ +3 ತಾನೆ.
In +2 oxygen state of iron, only 4s electrons are lost. Hence, there are 6 electrons. It's not completely filled or not completely half filled. Hence, +3 is more stable than +2. Very good. It is very, very, very important. Like oxygen state of iron ಯಾವ oxygen state exist ಆಗುತ್ತೆ ಆ 2 oxygen states ಅಲ್ಲಿ +3 is more stable than +2. ಅಥವಾ ferrous is less stable than ferric. ಅಥವಾ ferric is more stable than ferrous. ಓ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ನು +3 oxygen state of iron, all 5 orbitals, 3d orbitals are completely half filled, hence it is more stable. Very good. ಇಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, what are the important ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐರನ್ is highly reactive, hence it does not exist in free state, hence it exists in only combined state. In combined state, example principal ores. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Number 1, hematite. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. HAE ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೆಮಟೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓರ್, Fe2O3. ಏನು ಹೇಳಿದು? ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓರ್ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fe3O4 ಅಥವಾ Fe2O3 ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕೂಡ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋ, ಯು ಟೇಕ್ ಲೆಮೊನೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ 2 Fe2O3 into 2H2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 Fe2O3 into 3H2O. 2H2O ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3H2O. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಓವರ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಓವರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಓವರ್. ಯಾವುದು? ಲೆಮೊನೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡರೈಟ್. FeCO3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐರನ್ ಪೈರೈಟ್ಸ್. FeS2. It is sulfide ore. ನೋಡಿ, ಐರನ್ ಪೈರೈಟ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರು, ಸೆಡರೈಟ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಓರು, ಲೆಮೊನೈಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಓರು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಮಟೈಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಐರನ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. These are the important principal ores of iron. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಐರನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ +3 ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೆನ್ +2. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನಾವು ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಮಟೈಟ್ ಓರ್. ಹೆಮಟೈಟ್ ಓರ್ನಿಂದ ನಾವು ಐರನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು, ಈ ಹೆಮಟೈಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓರ್, ಈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓರ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಐರನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಟಲ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ?
ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಮಟೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವುದಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 1 or 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ Ellingham diagram in the extraction of iron from its oxide ore, that is hematite. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ Ellingham diagram ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.